دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دیوبند میں جو ہے دیوبند کے مشہور اور معروف سلمان ندوی، ان کے صاحبزادے یوسف ندوی صاحب کے پاس میں نے فون کیا اور مختصر تبصرہ علم غیب کے تعلق سے کرنا چاہا، لیکن جناب نے تبصرہ کرنے سے پہلے ہی بریلوی کا منہج انہوں نے اپنے منہ سے اظہار کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور یہی اقتدام اور یہی منہج الحمدللہ بریلوی کا بھی ہے، اور دیوبند حضرات دیوبندی جتنے ہیں وہ سب جو ہے بے وجہ بے مطلب کا بحث کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بڑے اکابر جو ہے وہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں، جو دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر ہیں۔ تمام سامعین حضرات سے میں کہنا چاہوں گا اور جو یہ گزارش کروں گا کہ دیوبندی کے فرفنڈوں سے اور چٹائی اور فراڈ بازی اور مکاری سے بچے۔ یہ جو یہاں وہاں مناظرے کی دکان کھلی ہے، یہ سب ان کا ایک جال ہے لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور لوگوں کا ایمان لینے کے لیے۔ اور سامعین حضرات یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے، اور آپ اپنا اظہار خیال کمنٹ باکس میں رکھیں دیں، اور جو ہے ویڈیو کو خوب لائک کریں، اور آپ جو ہے یہ ویڈیو دیکھیں۔ دوبارہ پھر ملوں گا میں آپ کو کوئی نئے آڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم من اتبع الہدی دیگر بہتریوں، اور السلام علیکم سنت بریلوی۔ جی اور کیسے ہیں حضرت آپ؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ اچھا آپ کہاں؟ مولانا یوسف ندوی صاحب ہے نا؟ فرمائیے۔ دیکھیے حضرت، جیسا علم غیب وغیرہ پہ کافی اختلاف چل رہا ہے بریلوی دیوبندیوں کا، ہاں، تو اس میں صحیح بات کیا ہے؟ اگر کچھ اصلاح فرما دے تو اچھا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بتائیے، علم غیب کے بارے میں جاننے نہ جاننے سے پہلے نماز روزہ زکوٰۃ کے بارے میں علم پورا ہو گیا؟ اب نماز روزہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو بھائی معاملہ ہے ہی ہے، اس سے تو معاملہ ڈیلی کا ہے، پہلے یہ ہے بعد میں ہے وہ مسئلہ نہیں۔ اس میں نماز روزہ زکوٰۃ، یہ نماز روزہ میں سارے مسائل پتہ چل گئے۔ نماز روزہ زکوٰۃ کے میں اختلاف نہیں ہے نا بریلوی اور دیوبندی؟ ارے بریلوی میں اختلاف کو نہیں ہوگا، دیوبندی بریلوی میں ہر چیز میں اختلاف ہے۔ دونوں احناف ہیں، دونوں جو ہے ایک ہی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ نماز، ارے دیکھیے آپ لوگ جو ہیں دیکھیے، آپ لوگ اسپیشلسٹ نہیں ہیں، آپ کوئی دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ چیزیں جس کا تعلق عمل سے ہے، کام سے ہے، اس میں لگے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھیے، لگے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو اختلاف ہے وہ بھی تو سمجھنا چاہیے بھائی کہ دیوبندی اختلاف سمجھنا ہے۔ اگر اختلاف آپ سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنا ہی چاہتے ہیں نا؟ ہاں بھائی، کیونکہ دونوں اپنے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک دیوبند؟ نہیں حضرت، ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت فالو کرتے ہیں، سنی حنفی بریلوی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ مانتے ہیں؟ جی یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اسی تناظر میں آپ کو ہم بات سمجھائیں۔ ہاں وہی نا، وہی۔ ہاں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
सब मानते हैं, इसमें देवबंदी और बरेलवी में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जो भी उनके पास इल्म गैब था वो अताई था, यानी अल्लाह का दिया हुआ था, वो खुद से नहीं हासिल कर सकते थे। पहली बात, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? पहला पॉइंट। जी 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 जी। हाँ, अब जब ये बात हो गई तो अब इसमें अल्लाह अल्लाह है, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह है। तो ये बात खुद ये जब ये बता कह दी गई कि यानी अल्लाह का इल्म तो यानी खुद से है, वो जो चाहे जानता है, वो जो चाहे उसको खत्म कर सकता है, जिसको चाहे वो जिंदगी दे सकता है, वजूद अता फरमा सकता है, और उसके पिछला और अगला उसके लिए सब बराबर है। अब उसमें से जो दिया है उसने, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने दिया है। रसूलुल्लाह के पास खुद से नहीं लिया उन्होंने, उनको मिला है। इसको कहते हैं अताई। तो इससे ये जो देवबंदी मसलक में ये इश्काल होता है कि क्या अल्लाह की तरह रसूलुल्लाह को बना दिया जाए। इसलिए देवबंदी हजरात ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं था, मतलब मुतलकन नहीं था। जैसे अल्लाह को है वैसे रसूलुल्लाह को नहीं था। इसमें देखा जाए तो कोई झगड़ा नहीं है, देखा जाए तो कोई झगड़ा पहले ही नहीं है। पहले ही जब बरेलवी हजरात ने कह दिया आला हजरत की तरफ से कि भाई अताई है, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। माशाल्लाह, सही सही। हाँ, तो अब इनका ये कहना है कि नहीं, क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तकरीरों में, तहरीरों में, मुनाजरों में, उसमें ज़रा सख्ती होती है, शिद्दत होती है, और नबी की बड़ाई के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि आप अल्लाह के बराबर उनको इल्म गैब में ला के खड़ा कर रहे हैं। तो इस पर एतराज होता है, उस पर सुनिए, उस पर एतराज होता है। पहली बात तो ये है। अब उसके बाद जब आप आते हैं, आगे आते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ते हैं, तो कुरान में बहुत सी जगह ये इरशाद फरमा दिया गया क्लियर कट कि आप ये कह दिए कि मुझे गैब का इल्म नहीं है। अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं कभी नुकसान न उठाता, मेरे दंताने मुबारक न शहीद होते, हमजा न शहीद होते, फलाना न शहीद होते। अच्छा, ये सब जुमला कहा है आपने? है हमजा न शहीद होते, मेरे दंताने मुबारक। मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, कहने लगा जमात भेज दीजिए हुजूर, इस्लाह की जरूरत है, बहुत गुमराही फैल रही है। हुजूर ने 70 सहाबा को भेजा और सबको उन लोगों ने काट दिया, एक बचे उसमें से। तो खुदा न खास्ता अगर हम ये माने कि हुजूर को इल्म था कि ये काटे जाएंगे तो भेजना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ धोखा हो रहा था। सुनिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिए तो थोड़ा सा, इतना सुना, थोड़ा और सुनिए। तो ट्रैक आप बदल दिए हैं, इसलिए नहीं, हम आपको यही तो ट्रैक नहीं बदल दिए, आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे हजरत मेरी बात, झगड़ा देखिए, झगड़ा आपको मैंने के पास आया हूँ, थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो पहले वक्त में जो कहा है वो दुरुस्त फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब है, अल्लाह ने जो है उन्हें अता। अरे भाई, आप समझने के लिए फोन किया है या मुनाजरा करने के लिए फोन किया है? नहीं, पूरी बात आप मेरी होने दीजिए ना, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, वरना आप भाई, इसीलिए मैंने पूछा समझने के लिए किया है या मुनाजरा करना है? समझने के लिए। मुनाजरा में करना नहीं है ना, हम जो है देवबंद के मसलक के पाबंद है, न आला हजरत के मसलक के पाबंद है। हम तो रसूलुल्लाह और खुलाफाए राशिदीन आले बैत अतहार के मसलक के पाबंद है भैया। हम मसलकों से ऊपर रहना चाहते हैं, झगड़ों में नहीं रहना चाहते। तो मैं तो दोनों की प्रॉब्लम समझाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि झगड़ा खत्म कैसे किया जा सकता है। तो मैंने बताया आपको कि आला हजरत के मसलक में ये है कि अताई इल्म है। यहाँ ये बताया क्योंकि ऐसी कुरान की सरीह आयात मौजूद हैं जिन आयात के आयत नंबर 4 में भी तो कुछ लिखा है हजरत। अरे भैया, कहने तो दो हमें मेरे भाई। हाँ, अरे गैब बताने वाले गैब बताने में वकीली नहीं। अरे कहने तो दीजिए हमको। जी जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए, एक नहीं है, 20-50 वाकयात हैं जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आके हजरत जिब्राइल ने बताया, देखिए ये होने वाला है।
تو یہ اس طرح کے بہت سے واقعات یہ بات واضح کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ نے مطلق غیب نہیں دیا تھا، سلیکٹڈ چیزیں عطا فرمائی تھی، اور وہ قیامت کے بعد تک کی تھیں، جنت کی تھیں، ان کی ابتدا اور انتہا بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن اس میں جو علم اللہ کا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ عطائی میں یہ فرق ہو گیا، تو اب جو جزئیات چھوٹی بڑی چیزوں کا ہر چیز کا علم اللہ کے رسول کو نہ دینا مقصود تھا اللہ کو، نہ اس سے کوئی مطلوب تھا، نہ کوئی فائدہ تھا۔ جس چیز کا علم حضور کو بتانا تھا کہ امت کو آگاہ کر دیں صراحت سے، اشاروں میں، وہ سارا علم اللہ نے ان کو دیا اور انہوں نے امت کو آگاہ کیا۔ جنت کا علم، جہنم کا علم، وہاں کی باتوں کا علم، نعمتوں کا علم، سزاؤں کا علم، یہ سب غیب ہے نا، حضور نے اس کا مشاہدہ کیا، تو حضور کے لیے وہ غیب نہیں رہ گیا، ان کے لیے مشاہدہ ہو گیا۔ ہمارے لیے غیب ہے، قیامت تک آنے والے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نشانیاں بتائیں، واقعات بتائے، فتنوں کا ذکر کیا، کیا کیا امت میں ہوگا، یہ سب ہوگا، حسین مارے جائیں گے، علی کے خلاف بغاوت ہوگی، تو اس کی طرف حضور نے واضح اشارے فرما دیے، ایسا ہوگا تاکہ امت اس سے بچے۔ تو جو علم غیب جس سے امت کو فائدہ پہنچنا تھا، نبی پاک کو آگاہ کرانا تھا، وہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو اگر اس کو مان لیا جائے کہ اللہ نے عطائی علم ہے اور اللہ کی طرح کا علم نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا اللہ نے دیا اس کو مانیے، تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے، تو پھر آپ جو ہے وہ جھگڑتے رہیں گے۔ نہیں، بہت صحیح حضرت، آپ نے بہت صحیح مشورہ دیا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی میں بھی کچھ بولوں، آپ سے تھوڑا بات کر لوں آپ سے۔ فرمائیے۔ جی حضرت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 70 صحابہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور سب سے سب وہاں کاٹے گئے، اور اس لیے ان کو علم غیب مطلب کلی نہیں تھا، ہے نا۔ دوسرا یہ کہ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں بھی ہے کہ غیب بتانے والے غیب بتانے میں وکیلی نہیں۔ تو اگر ہم یہ 70 صحابہ والے سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب اگر ہوتا تو 70 صحابہ کیوں کاٹے جاتے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کے عالم الغیب ہونے پہ انگلی اٹھ جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عالم الغیب تھا، وہ تو اپنے محبوب کو خبر دے سکتا تھا، اے محبوب 70 صحابہ کو مت بھیجو، نہیں کاٹے جائیں گے، وہ خبر دے سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی رضا تھی اس میں کہ 70 صحابہ شہید ہوں، اس لیے وہاں وہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر اس سے نہیں، یہ بات دیکھیے، آپ قیاس غلط کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ، سنیے آپ کو بتا دوں تو یہیں پر تو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ دیکھیے نبی پاک، نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ بولے، میں کچھ نہیں بولا، میری بات فرمائیے۔ تو اگر ہم اس سے استدلال کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کریں گے تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، پھر اس سے انگلی اٹھنے لگے گی۔ ارے بھائی، اسی کو تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ یہیں تو گڑبڑی ہو رہی ہے۔ سنیے، بات ہو گئی، نہیں میری بات نہیں، اللہ کی رضا تھی اس میں، اس لیے جس میں اللہ راضی تھے اسی میں اللہ کا محبوب بھی راضی تھا، اس لیے 70 صحابہ وہاں شہید ہوئے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں نا آپ کے پاس، اس کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ آپ رسول اللہ کو یہ مثال دے کر اللہ سے ملا رہے، نعوذ باللہ، یہی تو گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ بھائی نبی اللہ، ارے بھائی آپ سمجھیے تو پہلے بات کو، نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی کو پتھر مارے گئے۔ اللہ کو کوئی پتھر مار سکتا ہے؟ اللہ کو زخمی کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ عالم الغیب، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قیاس نبی کو قیاس غلط کر رہے ہیں۔ نہیں، پڑھنا اور ہے، پڑھ کے سمجھنا۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر تھا، خون بہا، حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر خون روکا، اندر زنا گال میں شریف میں گھس گئی، حضرت طلحہ نے نکالا تو ان کے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ یہ سب فزیکل چوٹیں آئیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ نبی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ ارے بھائی اللہ تو آزمائش کے لیے کرتا ہے نا، اللہ تو آزمائش کے لیے کرتا ہے، ابتلا کے لیے کرتا ہے، امتحان کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ حضور کو معلوم تھا کہ وہ 70 مار دیے جائیں گے؟
नहीं फिर भी हुजूर अल्लाह की रजा पर राजी रहे। नहीं तो इससे आप ये कैसे इस्तेदलाल कर सकते हैं कि उनको इल्म गैब नहीं है? मैं यही तो समझा रहा हूँ, इन्हीं इस्तिदलालात की वजह से तो देवबंद और बरेली में इख्तिलाफ है। 70 सहाबा को मना करना चाहिए, नहीं काटे जाते अगर इल्म गैब होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या 70 सहाबा? अरे मैं यही तो भाई मेरा देखिए दूध से कटवा दिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से वही भेजवानी चाहिए। यही तो बता रहा हूँ, इन्हीं दलाइल की बुनियाद पे तो इख्तिलाफ हो रहा है। और क्यों है इख्तिलाफ? कुछ नहीं हो रहा है, इस्तिदलाल पे इख्तिलाफ हो रहा है। वाकयात देखिए आप भाई अल्लाह 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 है, रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह बंदे हैं। हाँ बंदे हैं, मखलूक है, अल्लाह नहीं है जी। और अगर वो अल्लाह है तो फिर खत्म हो गई कहानी। अच्छा हजरत मुझे ये बताइए, 70 सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मैंने एक मिसाल दी, 75 मिसालें हैं भाई। मैं यहाँ मुनाजरा नहीं कर रहा हूँ, आपको मसला समझा रहा हूँ। या तो मैं आपके सामने फिर दलाइल रखूँ, देवबंद का तर्जुमान बनूँ, आपसे मुनाजरा करूँ। आपको मैं मसला समझा रहा हूँ, आप जो है हजरत 70 सहाबा का जो मिसाल आपने दिया, तो 70 सहाबा वहाँ गए और शहीद हो गए, ठीक है? अरे 70 ही नहीं हुए, फिर 10 गए, 10 शहीद हुए, वहाँ भी धोखा हुआ। 80 हुए, 90 हुए, 100 हुए। अलग अलग मर्तबा गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे थे, उनको ऊपर से पत्थर गिरा, नबी पाक बैठे थे, पत्थर ऊपर से फेंका जा रहा था। फौरन हज़रत जिब्राइल आए, बताया कि हुजूर आप यहाँ से हट जाएं। तो जिब्राइल के आने की क्या जरूरत थी? एक नहीं 50 मिसालें हैं जिसकी बुनियाद पर इख्तिलाफ वाक़ई हुआ है। 80-90 सहाबा जब वहाँ शहीद हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल से के वही लेके क्यों नहीं भेजा? आप मुझे ये बताएं। भाई ये तो हम अल्लाह से थोड़ी पूछ सकते हैं क्यों नहीं भेजा। क्यों? अल्लाह यही तो बताया जा रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह पाक भी आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह पाक क्यों नहीं आलिमुल गैब है? लेकिन वो पाबंद थोड़ी है बंदों का, के साथ बंदों का वो पाबंद, वो रसूलुल्लाह का पाबंद थोड़ी है यार, हमारा पाबंद थोड़ी है खुदा, हम पाबंद है उसके। आप उल्टा मारो, घुटना फूटो, सर पूछ रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं है। अरे अल्लाह अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम को फना कर दे, खत्म कर दे, फैसला कर दे कि मोहम्मद नहीं रहेंगे, कौन है उससे पूछ सकता है साहब? अल्लाह का तो जलाल ऐसा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम रात भर तहज्जुद पढ़ते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, कांपते थे, जरा से बादल गड़गड़ाते तो नबी दौड़ के लपकते थे कि भाई कहीं कयामत तो नहीं आ गई, कहीं कोई अजाब तो नहीं आ गया। अल्लाह है, जब अल्लाह के देखिए अल्लाह के जलाल की, किबरियाई की जब बात होगी तो बस फिर उसी की बड़ाई बयान होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी बड़े हैं, सहाबा को शहीद कैसे होने दिया? फिर आप मुझे बताएं, बकौल आपके। मुझे नहीं मालूम, ये देवबंद जाके पूछिए, ये पूछिए जाके। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये असबाब है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये असबाब है, असबाब इख्तिलाफ के, ये असबाब है, ऐसे 20 दलाइल हैं। सिर्फ किसी तमाशे की वजह से इख्तिलाफ नहीं हुआ, लेकिन ये इख्तिलाफ देखा जाए, ये इख्तिलाफ खत्म किया जा सकता है अगर खत्म करना चाहें। जी, हमारा मनहज आपने कबूल कर लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब है, अल्लाह ने जो अता किया, ठीक है भाई, अल्लाह ने जो दिया है उसका कौन इनकार कर सकता है? सहाबा पे इस्तिदलाल जो आपने किया तो वो इस्तिदलाल, अरे मैंने इस्तिदलाल एक मिसाल दी, मैंने ये बताया कि इल्म गैब का इनकार कोई नहीं करता, मुतलक इल्म गैब का होता है। जैसे अल्लाह को है वैसे ही नबी को है। देखा जाए तो दोनों देवबंदी बरेलवी मुत्तफिक हैं। मसला सिर्फ ये कि इस्तिलाही फर्क है, उसको लड़ाई झगड़े का मुद्दा बनाया गया है धंधेबाजों की तरफ से, और क्या इनकार कौन कर सकता है? ठीक है हजरत, लेकिन ये 80-90 सहाबा वाला जो है आप दोबारा मत इस्तेमाल करना। अरे इसको पूछिए, किसी मौलवी से पूछिए, टाइम निकालिए जो है ये झगड़ा। देखिए चगड़ा खत्म नहीं होगा, आप अपना झगड़ा छोड़ के काम पे लगिए। जो मैंने पहले आपसे बात कही थी, इन सब चक्करों में मत पड़िए। नहीं, ये चक्कर में असल में क्या है, पढ़ना चाहिए। वजह ये है